دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پہلے عرض کر دوں میں جب ہم چلیں گے شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرے گا. آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا, مجھے بھی کچھ کہا جائے گا, ہمارے بارے پتہ نہیں جھوٹ بھی بولا جائے گا, افواہیں پھیلائی جائیں گی. تو یہ حوصلہ رکھ کر پھر آگے چلیں آگے. میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں, مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے. مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, نہیں میں سنا دیں, مولانا محمد قاسم نلوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمود حسن دیوبندی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا محمد الیاس دہلوی, علامہ شبیر احمد عثمانی, سید حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ دہلوی, مولانا زکریا کاندلوی, سیرت اللہ شاہ بخاری, مولانا احمد علی لاہوری, مولانا خیر محمد جلندری, مفتی محمود, مفتی محمد شفیع. یہ میں نے 16 نام لکھے کابر علماء کے. ہماری ان کی متبین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے, تبلیغی جماعت ہے, وفاق المدارس ہے, اور میں نے سر دست چند کتب لکھی. مثلا تحذیر الناس مولانا نلوتوی کی ہے, فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے, براہین کاتیہ حضرت سہارنپوری کی ہے, المحنت سہارنپوری کی ہے, حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے, تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے, فضائل اعمال شیخ زکریا کی ہے, فتاوی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی. میں نے چند ایک علماء کے نام لکھے ہیں, چند ایک کتب لکھی, چونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے. میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے یہ اکابر, یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے, آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں, ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے. پہلا, ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں, مشرک ہیں. دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے. 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے, اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی, یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے, یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں. ہم اس کو اور سے دیکھیں گے. اگر واقعی شرک ہوا, دینی کتب موجود ہیں, قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے, ورنہ میں تو چھوڑوں گا. اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا, آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا. ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا, میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ, اچھا آئیے کھڑے. یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی, عزت دا ذریعہ بنایا. میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو, میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے, بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی, سرکار نے شفاعت کرنی, تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا. اسی طرح جب شرک والے مسائل, اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں, ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے رہے. پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے. بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا, اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے. جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا. بس یہ تھی میری. میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ بات سمجھیں, میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء, ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں, مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے.
नहीं आप क्या समझते हैं गुस्ताख कहते हैं यानी काफिर जिन्होंने कहते वो हैं इबारतें मुसलमान लिखी हैं, जिन्होंने वो इबारतें मैंने तो नाम ले दिए ना मैंने मौलाना थानवी है, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ये है सहारनपुरी हैं, वो मौलाना कासिम मोहम्मद नलोतवी है हुसैन कासिम मौलाना रशीद अहमद गंगोई अहमद साहब हैं। तो इसके ज़ाहिर है अलावा और जो भी उनकी बातों की तायद करे, हम तो सब कर रहे हैं ना जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है तबलीग जमात शायद कर मुझे रही नहीं है पता, मुझे नहीं पता उन इबारतों की तायद करते हैं कि पूरी किताब की जो करते भी हैं अव्वल ताखिर मैं तो कहता हूँ मैं तो करूँगा जी। जो सिर्फ उन गुस्ताखाना इबारात की तायद करेगा समझने के बावजूद, उस पर तो हमारे बुजुर्गों ने फतवा ही लगाया है। मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि आप मैं तो मोटी बात ये मुश्किल मैंने नहीं भी है साफ ना साफ कहा, गुस्ताख समझते हैं काफिर वो समझते जो हैं हम हर देवबंदी को गुस्ताख नहीं समझते। इन चार को कहते हैं हाँ, उन चार पर तो फतवा लगा है नहीं। नहीं मैं आपसे बात पूछ रहा उन हूँ चार आप इन पर चार तो को गुस्ताख कहते हैं काफिर चार कहते पर हैं तो फतवा लगा ना, गुस्ताखी का ही फतवा लगा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना मौलाना कासिम नलोतवी मौलाना रशीद अहमद गंगोई मौलाना शरफ अली थानवी और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी इन चारों का आप मुसलमान नहीं समझते इन चारों पर कुफर का फतवा लगा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इन चारों काफिर समझते हैं हाँ, पता नहीं, ये तो आकबत का मामला होना, अल्लाह ताला अल्लाह ताला देखिए को मौलाना हमने बेहतर बात शुरू हमने पता है। बुनियाद नहीं, ये बनाई नहीं गुस्ताख, आप इनको क्या समझते हैं अगर वो मरने से पहले इसी बात पर कायम रहे तो ज़ाहिर है इस्तिहकाक अज़ाब। वो तो इसी पर गया ना हाँ जी, बस मैं तो अगर आप इन चारों को मुसलमान नहीं समझते जाहिर बात है ये आप लिख सकते हैं कि मैं इन चारों को वो तो सारा अलकौकब तो शाबिया सारे फतावा शेख मौजूद मैंने आपसे बात करनी है हमारी बात आपसे चलनी है इसको फिर आखिर में रखेंगे। आखिर में क्यों रखेंगे नहीं, आखिर में नहीं इसी से चलना है आप मान जाए मेरी बात, आखिर में रखेंगे। मौलाना देखिए ये बात आपने कहनी है तो हमने आगे चलना है चलेंगे नहीं समझते मुसलमान, लिख दें लिखेंगे जी, नहीं, लिखा हुआ है। लिखें इन चारों का नाम लेकर लिखें हजरत वो नाम लिखे में दे देते नीचे ही लिख देते जो नाम लिखे हुए इनके नीचे लिख दो जमात का नाम। मैं आपको आते ही मैंने कहा था आप अनुसार पर तो ये रिकॉर्डर बंद कर सकते हैं नहीं अरे फिर गुफ्तगू नहीं होगी गुफ्तगू नहीं होगी ये आपकी मर्जी है रिकॉर्डिंग की बात नहीं इसे चलता रहना है फिर यही बात हम आपसे पूछेंगे, आप हमें मुशरिक समझते हैं आप मेरी बात आप मुकम्मल कर लें जी जो जज्बा इन्होंने जाहिर जी किया या नहीं हुआ, उस तरफ आप जाना नहीं चाह रहे नियतों पर शक ना करें। बगरना आपको एक मिनट बेटे आप जरा, ये तो हमारे साथी हैं, नहीं मतलब नहीं, आप जरा अभी तो मुज़ाकराना अंदाज चल रहा है जब मुनाजराना शुरू होगा आपने हजरत कभी किया ही नहीं मुनाजरा, तो फिर है ना मुनाजरा ये तो आप किया कह रहे हैं ना हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं मैं तो कह रहा हूँ आपके इल्म में जी, हम मेरे इल्म में। तालीमुल कुरान वजीराबाद ममातियों से 3 घंटे मैंने किया उमर सदीक दौलता नगर गुजरात 2 घंटे मैंने उसे किस किया मौजू पर था वो इबारात एकाबिर पे ना, उमर सदीक के साथ अकायद उलमा देवबंद पे वीडियो 2 वो घंटे तो अहले हदीस नहीं, अहले हदीस है 2 घंटे की वीडियो मैं पेश करता हूँ ये अपना कि नहीं हुआ हाँ, आपके इल्म में ना होना अलग बात है मेरे इल्म में तो नहीं। मैं तो इल्म में लाना चाह रहा हूँ वो आप दे देंगे, हम देख लेंगे। इसके अलावा हजरत मैं तो आज जियारत ही आपकी पहली बार कर रहा हूँ, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मुनाजरे से भगाया है, आप छोड़ें इस बात को। हाँ, नहीं नहीं वो बुजुर्ग बोले हैं हमने कोई बात की है आप सुन तो आप जो शादी बोले मुझे नहीं। खुशी होगी मैं मना नहीं कर रहा नहीं जब आपने ये लफ्ज कर वो किया शोर कि मैं शोर। उनको मुसलमान नहीं, एक बोलता रहे बाकी सुनते रहे मौलाना बोल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं घबरा रहे हैं दिक्कत देते हैं। इन्हीं नामों के नीचे दिक्कत मैं है। और कोई बात नहीं कहता मैंने यही कहा कि आप देखिए शेख मैंने तो नाम लिख कर दे दिए वीडियो बनी है आप ये नाम है ना जी आप इनमें से जिस वो सिर्फ चार जो हैं और बाकी जो उनके मुतल्लिक़ मैं गुजारिश वही करूँ ना एक मिनट मौलाना मैंने नाम लिख दिए ना आप इन्हीं चारों का नाम इनमें से मैं इन चारों को काफिर समझता हूँ जो इनकी बात से मुत्तफिक है उसको भी समझ दस्तखत कर दे अगली बात शुरू कर लेते मैं लिख देता हूँ, मैं हुस्सामुल हरमैन पर मेरा पूरा ईमान है। मतलब बात खत्म होगी ना मैं तो कह रहा हूँ मैंने नाम लिखे है ना आपकी मर्जी की इबारत लिखने का पाबंद मेरी तो मर्जी नहीं को है ना ना। लिखे मैंने देखिए गुजारिश आप की है कसर रह एक जाती एक बाकी, कोई मिनट कसर रह मैंने जाती 16 नाम बाकी। पेश किए ना एक मिनट शायद आप कहते हैं मैं हजरत इनमें से 4 नाम है आप जिनको ना मेरी मैं बात को समझ सके हैं ना मेरे दर्द को आप समझ सके। दोनों समझा दें फिर समझा मैं कर देंगे ना, कर देंगे बात। वो मैंने जो तरीके तरतीब बयान की है उस तरतीब के मुताबिक हम चलेंगे, ये भी आ जाएगी बात। ये हमने इसको बुनियाद बनाकर बात हजरत आगे आप शुरू कर मेहरबानी दी। करें, आप मेहरबानी करें, इस तरह की आपकी कैसेटें अगर लगा दें तो फिर नहीं नहीं जहाँ को भी काफिर समझता हूँ आपने अभी कहा है और आपने कहा इनके मुताबिक इनको ये 2 लफ्ज़ लिख कर दे दें बस और तो कोई बात छोड़ नहीं दें आपको, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलाया है। वो तो खैर इन बातों को छोड़ के बाद में होगी अभी ये वक्त नहीं है सादिकीन हजरत अभी तो है ये लफ्ज़ नहीं छोड़े। शेख आप ये लिख दें मैं इन 4 हजरात को और इनके मुत्तबीन को जो उनकी बात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता हूँ अब दस ये है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है।
تحریک میں ہے کیوں کروں تحریر میں تحریک کریں گے، میں جو کہوں گا میں بھی لکھوں گا، نہیں۔ میں دستخط کر کے دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ عبارات ہیں جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. اب لکھتے کیوں لکھتے کیوں نہیں؟ لکھ بھی دوں گا، مجھے لکھیں، کیا سائن لکھ دوں کرو. گا. جی ہاں، میں نے نام لے کر کہا، الجھن نہیں ہے. یہ 4 علماء اور ان کے متبعین کو جن کی عبارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں، یہ دستخط کر دیں. لکھ جس کی یہ عبارات ہیں لکھیے کاغذ، میں نے آپ کاغذ رکھا، دستخط فرما دیں. تسلی نہیں ہوگی. جی لکھے جی، نہیں یار چھوڑیں. یہی 4 علماء کے نام لکھ دیں، ساتھ متبعین لکھ دیں. دیکھ لو. ٹھیک ہو گیا ٹھیک. جی دستخط کر دیں. ان کتب کا نام لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ آمدنی کی عبارات کون سی عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا. لکھ دیں. کتابوں کے نام لکھنے میں ہر جگہ کوئی ابھی نہیں، جب نام اصل مصنف کا نام آ گیا. یہاں لکھ دیں، بین القوسین اب لکھ دیں گے. تاثیر الناس اوپر آ جائے گی. حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو
दस्तखत कर दो, सुना दे सुनने साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ईमान का मदार है। आपकी शान अक़दस में ज़र्रा सी गुस्ताखी भी इंसान को ईमान के दायरा से बाहर निकाल देती है। बानी देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारात पर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा कुफर सादिर फरमाया है। वो भी और उनकी इन इबारात के मुअय्यदीन भी इसी फतवा की जद में आते हैं। मालिक कायनात हम सबको रुजू इलल हक की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट, जिन कुतुब में ये इबारात मौजूद हैं वो ये हैं तहज़ीरुन नास बराहीन क़ातिया हिफ्ज़ुल ईमान। दावत शीदिया होगी उसकी इबारत पर तुम्हें वो तो तायीद है ना, चूंकि मौलाना रशीद गंगोही की कौन सी किताब है? तायीद है, तकरीर है ना इस पर। चले दस्तखत कर दे। इस बुनियाद पे तो नहीं आला हज़रत आप दस्तखत करें। चले आप जी वो तो एक अलग फतवा पे आप बराहीन के साथ जोड़ रहे हैं। जी जैसे मौलाना ने फरमाया जी कि मौलाना से बात करनी है तो फिर मौलाना तक की रहे। नहीं, आप बोलने को मना कर रहे हैं। वो तो आपने फरमाया था, नहीं बोल रहा हूं ना। हमें तो खुशी है, आपने फरमाया था कि मैं तो खुश होता क्या फरमा देंगे हूँ। जो मैं नहीं, मैं क्यों कहूँगा, आप तशरीफ लाएं, हम तो खुश हैं। तो मौलाना ने कहा है तो बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं। हाँ, ये तारीख नहीं है 15 जी 15/11/2017 दो आप दस्तखत तो फरमा दें, मेहमान दो तो ही समझो यार हमें यार छोड़ रखा है। छोड़ो यार, नहीं चलो है ना, ये तकरीम कर रहे हैं आप। ठीक है ठीक है, यही तो झगड़ा है मेरे भाई। जिसको आप तकरीम कहते हैं वो तकरीम होती नहीं, यही तो झगड़ा है। हो जाएगा। छोड़ो नहीं छोड़ो यार, मैं कुछ और सोच के आया था बस ये। नहीं मैं नहीं समझा तो आप समझाएंगे ना, जितना मैं समझो मैं तो उसी पे चलो। भी तो बात तो पूरी कर लें, फिर आप समझा लें। ले जी बिस्मिल्लाह। इस पर दो आप दस्तखत कर दे, दो ये कर देते। बस ठीक है, आप लें, इसमें क्या है? ये तो आप हमारे करेंगे। घर घर के अंदर है ना ये फतवा। तो हरज की बात क्या है? नहीं, हो गया ना साइन मेरे, बस बात खत्म हो गई। इनकी जरूरत नहीं है। नहीं चले कोई बात नहीं।